اگر کسی کی داڑھی ایک ہی مٹھی ہے یا ایک مٹھی سے کم ہے تو اتنی ہی رکھے گا. چائنا والوں کی داڑھی، انڈونیشیا والوں کی داڑھی ایک مٹھی نہیں، 2-4 بال بھی ہوتے ہیں. ہمارے ساتھیوں میں جامعہ اسلامیہ میں جاتے ملک سعود میں بعض ساتھی ایسے 2 ہی 3 بال، مگر سبحان اللہ ان کو وہ شرم کر کے کاٹتے نہیں. کوئی کسی کا مذاق نہیں اڑاتا، وہ اپنے 2-3 بال کو کی حفاظت کرتے ہیں، انہی کو داڑھی سمجھتے ہیں اور انہی بالوں پر وہ اللہ کو راضی کرتے ہیں، اللہ کے یہاں جو ثواب کماتے ہیں. لیکن کسی کو اللہ نے بڑی داڑھی دی ہے تو اس کو ایک مٹھی کرے، اس کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام حدیث ہے بخاری مسلم میں، وَفِّرُ اللِّحَىٰ، داڑھیاں زیادہ کرو، داڑھیاں زیادہ کرو. ایک مٹھی داڑھی رکھیں گے تو کتنا عمل کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی مٹھی تھی، بول سکتے تھے. بخاری کی ایک روایت میں عبداللہ بن عمر کا عمل آیا ہے کہ ایک مٹھی کے بعد کاٹ دیتے تھے. یہ ان کا عمل ہے. کچھ لوگ تو مٹھی بھی اوپر باندھتے ہیں کہ خشخشی داڑھی سے کام چل جائے. عبداللہ بن عمر کا عمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقدم ہے، سن چکے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں بولتے تھے، خطبے میں بولتے تھے، وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس کو اپنائیں. ابن عمر نے عمل کیا مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح انہوں نے حکم نہیں دیا کہ ایک مٹھی کے بعد کاٹ دو. راجہ یہی ہے، داڑھی کو اللہ حالیہ چھوڑیں گے اور پوری داڑھی رکھیں گے، جتنی بھی ہو. جس کی کم ہے وہ کم داڑھی والا ہوگا، جس کی زیادہ ہے وہ زیادہ داڑھی والا ہوگا. کاٹنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو چھوڑ دیں. جو پہلے داڑھی کاٹ چکے ہیں ان کی داڑھی خاص طور سے بہت لمبی ہوتی ہے، اس پر صبر کریں. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ عورت دوسرے شادی شدہ مرد سے چلی جائے اور اس کے ساتھ رہنے لگے، اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد اگر احساس ہو کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے تو اس کا کیسے سدھرنے کا کیا راستہ ہے؟ شادی شدہ عورت شادی شدہ مرد کے ساتھ چلی جائے، اس کے ساتھ جانا حرام ہے کیونکہ وہ اجنبی مرد ہے. اور اگر زنا میں واقع ہوتے ہیں تو زنا کے گناہ کا ارتکاب کیے ہیں، اس کے اوپر واجب ہے اور اس کے ولی اور ذمہ داروں پر واجب ہے کہ اس کو واپس لائیں. جتنی طاقت رکھے منکر کا انکار کریں. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کسی برائی کو دیکھے جانے تو اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، اس کو واپس لائیں، اسے توبہ کرائیں. اور رہا مسئلہ اگر وہ حاملہ ہوئی ہے تو یقیناً انتظار کرنا پڑے گا جب تک بچے کو جنم نہیں دیتی. وہ شوہر اس کا شوہر اس سے دور رہے گا. اور دوسری صورت میں حمل نہیں ہے، اس کے شوہر کو اختیار ہے، چاہے تو اس کو رکھے چاہے اس کو طلاق دے دے. اور عورت بھی گناہ گار ہے اور جو مرد لے جاتا ہے وہ بھی انتہائی بے شرم اور گناہ گار ہے. شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے کی بیوی کو لے کے جاتا ہے، نعوذ باللہ. کیا اپنی ماں کے لیے پسند کرتا ہے؟ کیا اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتا ہے؟ کیا اپنی بہن کے لیے پسند کرتا ہے؟ دوسرے کی ماں، دوسرے کی بیوی، دوسرے کی بیٹی، وہ بھی عزت والی ہے اور ایمان کے خلاف یہ سب چیزیں ہیں. جی اللہ. تیسرا سوال یہ ہے کہ جوان عورتوں کو کوئی جوان مرد پڑھا سکتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ جوان عورت کو جوان مرد پڑھا سکتے ہیں اگر بھائی بہن ہیں، میاں بیوی ہیں، غیر محرم. جی. اجنبی، کیا اجنبی مرد جوان مرد اجنبی یا جوان عورت کو پڑھا سکتا ہے؟ سب سے پہلے ہم محرم کو تلاش کریں جس میں کوئی فساد نہیں، یا معلمہ کو تلاش کریں. معلمہ عورت کو پڑھائے
जवान हो, बुढ़ी हो, कम उम्र हो, सबको पढ़ाए। फिर भी अगर ज़रूरत हो तो बूढ़े मर्द को तलाश करें, 10 की जगह 20,000 तनख्वाह देना पड़े तो दे, कोई हर्ज नहीं। इज्जत की सलामती के लिए अपनी बेटी, दूसरों की बेटियों, दूसरों की औरतों की पाकदामनी के लिए, अपने को जहन्नम से बचाने के लिए, उनको जहन्नम से बचाने के लिए 10 की जगह 20 दें, उनका खर्च उठाएं, उनको पढ़ाएं, इंशाल्लाह ज़रूरत पूरी हो जाएगी। फिर भी अगर कोई जवान मर्द जवान औरत को पढ़ाता है तो शरई आदाब के साथ पढ़ा सकता है। खलवत हराम है, तन्हाई में नहीं पढ़ा सकते। अकेला जवान मर्द अपनी जवान औरत को न ट्यूशन के नाम पर, न दीन के नाम पर, न मस्जिद में, न दूसरी जगह, ला यखलवन रजुल बिम्रातिन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बुखारी मुस्लिम इमाम की रिवायत से, कोई मर्द किसी औरत के साथ हरगिज तन्हाई अख्तियार न करे। फिर औरत को महरम ये अजनबी मर्द के सामने आना है, युदनीन अलैहिन मिन जलाबीबिहिन, खलवत नहीं, दूसरों के साथ हैं और अपने ऊपर औरतें अपने बड़ी चादर खींच लें। या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन मिन जलाबीबिहिन, ऐ नबी आप अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मोमिनों की औरतों से बोलिए कि अपने ऊपर अपनी जिल्बाब, बड़ी चादर खींच लें, बड़ी चादर ओढ़ करके खींच लें, घूंघट निकाल लें, नहीं तो निकाब डाल लें, उसके साथ पढ़ें जब तक के फसाद का खतरा ना हो। जवान मुअल्लिम पर एक चौकीदार, एक निगरान जरूरी है। जो भी खतरे हों उनको बंद करें, क्योंकि अल्लाह का फरमान है ला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब नहीं जाओ। अगर ज़िना के करीब जाने का खतरा है तो भले मदरसा खत्म हो जाए, खत्म करें, तालीम गाह को या तालीम को ज़िना का रास्ता न बने। सारी हिफाजत के साथ पढ़ा सकते हैं। मुस्लिम में अबू सईद खुदरी की हदीस है, जात इमरातुन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ालत या रसूल अल्लाह ज़हब अर्रिजाल बिहदीसिक फ़जअल लना मिन नफ़्सिक यौमन नातीक फ़ीहि तुअल्लिमुना मिम्मा अल्लमक अल्लाह। एक खातून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अर्ज़ किया, रसूलल्लाह मर्द आपकी हदीस ले गए, यानी सब उन्हीं को सिखा रहे हैं, आप अपनी तरफ से हमारे लिए एक दिन मुकर्रर कीजिए जिसमें हम आपके पास आएँ, आप हमको उसमें से सिखाएं जो अल्लाह ने आपको सिखाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा इज्तमीना फ़ी यौम कदा व कदा फ़ी मकान कदा व कदा, तुम लोग फलां फलां दिन फलां फलां जगह जमा हो जाना। फज्तमा फ़अताहुन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चुनांचे वो जमा हो गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, फ़अल्लमहुन्ना मिम्मा अल्लमहुल्लाह, उनको सिखाया उसमें से जो अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया है। फिर आखिर में किस्सा भी बयान किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है रोज़ के मदरसे के बजाय कभी कभी मुकर्रर कर दें, और कभी कोई मुअल्लिम के पहचान न बने और शैतान अपना काम न करे। जो भी मुनासिब रास्ता इख्तियार करें, पढ़ा सकते हैं शरई आदाब के साथ, हराम से बच करके, ज़िना के रास्तों को बंद करके पढ़ा सकते हैं। उसके लिए खर्च करना पड़ेगा, इसके लिए आदमी बढ़ाने पड़ेंगे, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए तदबीर करनी पड़ेगी, और सब कुछ कैमरे के हवाले न कर दें। कैमरा हादसे के बाद बताएगा, जब हादसा हो जाएगा तब कैमरा देखने से हादसा खत्म नहीं होता। कैमरा ज़िना को नहीं दूर कर सकता। कैमरे से काम नहीं चलाएं। आदमी लाठी, उसके हाथ में लाठी दे करके खड़ा करके पड़ा, और मुअल्लिम गलती करे तो उसका सर फोड़ दें, उसको अच्छा सही मुअल्लिम बना के रखें। अल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरन। जज़ाकल्लाहु खैरन।